الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 7ویں تراویح پڑھی ہے، اور آج کی تراویح میں سورۃ المائدہ کا آخری حصہ اور سورۃ الانعام تقریباً، اب سورۃ الانعام کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، ایک ربع انشاءاللہ وہ کل سماعت کریں گے۔ آج کی اس تراویح میں ہم نے ماشاءاللہ بہت حصہ سنا اللہ تعالیٰ کے کلام کا، قرآن کا۔ قرآن مجید کی ہر آیت کریمہ، ہر جملہ، ہر کلمہ دعوت دیتا ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، اور اس میں بہت ساری چیزیں پنہاں ہوتی ہیں۔ میں آج آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں قرآن مجید پر تدبر کرنے کا طریقہ، ایک مثال دے کر کے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے قصوں کو مکرر بیان فرمائے ہیں، ایک سے زائد مرتبہ، اور بہت ساری آیات بھی قرآن میں مکرر ہیں، یعنی تکرار سے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ایک سے زائد مرتبہ۔ قرآن مجید میں کسی بھی آیت کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سے زائد مرتبہ نازل فرمائے ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا اسرار و رموز ہیں، یہ ایک مستقل ایک اہم مبحث ہے۔ ایک آیت کریمہ ایک جگہ پر ہوتی ہے، وہی آیت کریمہ کسی اور مقام پر بھی ہوتی ہے، اسی صورت میں یا کسی اور جگہ پر۔ کبھی کبھار ہو بہو مکمل آیت کریمہ ویسے ہی ہوتی ہے، لیکن اکثر قدر فرق کے ساتھ، کبھی اسلوب میں فرق، کبھی کبھار صیغوں میں فرق ہوتا ہے، ایک جگہ پر ماضی کا صیغہ، ایک جگہ پر مضارع کا صیغہ، ایک جگہ پر جملے اسمیہ، ایک جگہ پر جملے فعلیہ، کبھی کبھار ایک کلمہ یہاں مقدم، وہی کلمہ وہاں مقدم، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اہل علم نے جن فنون کو باذن اللہ تعالی ترتیب دی ہیں، ان میں ایک اہم فن ہے علم البلاغہ، اس کا ایک جز ہے علم المعانی۔ علم المعانی کا خلاصہ کیا ہے؟ گفتگو میں حالات کے اعتبار سے کون سا کلمہ کہاں استعمال کرنا چاہیے، کب استعمال کرنا چاہیے، اسی کا ایک جز ہے التقدیم والتأخیر۔ کون سا کلمہ کب آپ پہلے بیان کریں، کون سا کلمہ کب آپ بعد میں بیان کریں۔ اتنی باتیں واضح ہو گئی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کی اس تراویح میں بالکل آخری رکعت میں ایک آیت کریمہ ہم نے سنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اس آیت کریمہ کا نمبر 102 ہے۔ درس ہونے کے بعد جا کر کے ایک مرتبہ اعادہ کر لیں، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 102، آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا ھو، اس کے بعد خالق کل شیء فاعبدوہ، ٹھیک ہے؟ ہو بہو یہی آیت کریمہ سورۃ المؤمن میں بھی ہے، یا سورۃ غافر، سورۃ غافر میں اس کی آیت نمبر ہے 62، 60 پر 2۔ اس میں کیا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ھو فانا تؤفکون۔ پہلے خالق کل شیء، اس کے بعد ہے لا الہ الا ھو۔ یہاں سورۃ الانعام میں پہلے لا الہ الا ھو، اس کے بعد ہے خالق کل شیء۔ دیکھ رہے ہیں آپ تقدیم و تاخیر؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں یہ کہہ کر آگے نکل جانے کے لیے کہ ہاں ایسے کچھ کہہ دیا ہوگا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سلسلے میں ایک کتاب ہے بہت مفید، بہت اہم کتاب، اس کتاب کا نام ہے درۃ التنزیل وغرۃ التأویل۔ ایک قدیم عالم دین ہے،
5वीं सदी हिजरी के। उनका नाम है अब्दुल्ला इब्न मुहम्मद, कुनियत उनकी अबू अब्दुल्ला। अस्बहान के थे, ईरान का वो हिस्सा जो बिल्कुल कुवैत के करीब आता ही नहीं, अस्बहान वहीं वाक़ है। अस्बहानी ही और इस्काफी भी हैं। इस्काफी उस शख्स को कहते हैं जो जूते और चप्पल बनाता है। सिर्फ जूते चप्पल बनाने का काम नहीं, किसी का जूता टूट गया है इस्लाह करने के लिए लाके दिया हो, मोची जो होता है हमारे पास आमतौर पर, एक एहतिकार की बात आती है, सुभान अल्लाह। लेकिन देखो हमारे असलाफ में ऐसे उलमा हैं। इस्काफी ही वो 420 हिजरी से ने वफात, और अपने इलाके के मारूफ खतीब, तो खतीब ही से वो शोहरत पाए। इनकी ये जो किताब है इस पहलू से बहुत मुफीद किताब है कि कुरान मजीद की वो आयतें जो मुतशाबिहात है ना, मुतशाबिहात, उन आयतों को उन्होंने इकजा किया है। जो फ़र्क होता है उस फ़र्क को तो वाज़ेह किया, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। कोई कहेगा कि भी ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, कहाँ है? सूरह अनआम में है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिक़ु कुल्लि शै ला इलाहा इल्लाहु, कहाँ है? सूरह गाफिर में। ये तो लफ्ज़ी फ़र्क हो गया, इसमें मानवी फ़र्क क्या है उसको उन्होंने वाज़ेह किया है पूरे कुरान में। अगर कोई आलिम दीन हो और हाफिज़ कुरान भी हो तो वो इस किताब से बहुत माला माल हो सकता है, अल्लाह की किताब से खूब महज़ूज़ हो सकता है वो। अब आइए मैं आपको वो नुक्ता बताता हूँ जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सूरह अनआम में ला इलाहा इल्लाहु मुक़द्दम क्यों है, खालिक़ु कुल्लि शैइन मुअख्खर क्यों है, उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि ये जो आयत करीमा है, आयत नंबर 102, उससे पहले 2 आयत करीमा आप उठा के देखिए। आयत नंबर 100, लगभग 100, अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्न व खलक़हुम व खरक़ू लहू बनीना व बनातिन बिग़ैरि इल्म सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून। उसके बाद वाली आयत करीमा बदीउस समावाति वल अर्ज़ अन्ना यकुनु लहू वलद व लम तकुन लहू साहिबा व खलक़ कुल्ल शै व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इन 2 आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों पर रद्द फरमा रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी को शरीक करते हैं। जिन को अल्लाह की इबादत में शरीक किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफत इल्म में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत रुबूबियत में शरीक किया उनको, उलूहियत में शरीक किया उनको। अब यहां पर मैं एक लतीफ नुक्ता आपको बता देता हूं, लेकिन उसकी तफसील नहीं बताऊंगा। वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्न, असल में कैसे है? वजअलू अल जिन्न शुरकाअ लिल्लाह, ऐसे है। लेकिन आप देखो शुरका को मुकद्दम किया गया, जिन को मुअक्खर किया गया, इसमें क्या हिकमत है, क्या लताफत है? वो खुद एक नुक्ता है, बताने की जरूरत है, वो मेरे मौजू में आज दाखिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्न व खलक़हुम व खरक़ू लहू बनीन व बनातिन बिग़ैरि इल्म। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में इन्होंने जिनों को शरीक किया। यहां मसला है उलूहियत का। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा बदीउस समावाति वल अर्ज़ अन्ना यकुनु लहू वलद व लम तकुन लहू साहिबा। अल्लाह के लिए औलाद कहां से हो सकती है? औलाद का तसव्वुर शौहर और बीवी के मिलाप से है। अल्लाह के लिए कोई बीवी ही नहीं तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद कहां से? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात के बारे में क्या फरमाया? इबाद इबाद अबीद, पूरे लोगों को अल्लाह ने अपना अबीद कहा, अल्लाह ने इबाद कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। सब अल्लाह के अब्द हैं, यानी जो ममलूक हैं वो औलाद कैसे हो सकते हैं? समझ रहे हैं आप इस बात को? यानी एक आदमी का वो गुलाम है, नहीं वो उसका वो बेटा भी है, कैसे हो सकता है? दोनों चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती हैं, या तो उसका वलद है या तो उसका ममलूक है। वो ममलूक भी है, वो उसकी वलद भी, उसकी औलाद भी है, ये हो ही नहीं सकता है। तो अल्लाह ने सब लोगों को अपना अबीद कहा, तो उसकी औलाद कैसे हो सकती है? वो उसका अब्द ही है, उसका वलद कैसे हो सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम तो अब्दुल्लाह है, तो फिर ममलूक कैसे हो गए अल्लाह के? वो अफन अल्लाह रब्बुल आलमीन के वलद कैसे हो गए वो, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ममलूक है वो? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों का जो नजरिया है, जिनको ईसा अलैहिस्सलाम को या दीगर को भी जो अल्लाह ताला की इबादत में शरीक कर रहे हैं, मसला है उलूहियत का, तो अल्लाह ने कहा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, पहले उसकी नफी की, कहा कि ला इलाहा इल्लाहु, फिर बाद में कहा खालिक़ु कुल्लि शै, उलूहियत को मुकद्दम रखा यहां पर। अब वहां पर देखो सूरत गाफिर में या सूरत मुमिन में अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिक़ु कुल्लि शैइन ला इलाहा इल्लाहु फअन्ना तुफकुन। वहां खल्क़ को अल्लाह ने मुकद्दम रखा, ला इलाहा इल्लाहु को मुअख्खर किया अल्लाह ताला ने। क्यों? वो जो आयत करीमा है आयत नंबर 62 60 पर 2,
آپ مصحف کھول کے دیکھ لیجئے گا بعد میں. اس سے چند آیات پہلے آیت نمبر 57 میں 50 پر 7 میں اللہ نے کہا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وہاں اللہ رب العالمین نے انسان کو جو ایک نادر مخلوق ہے, عجیب و غریب مخلوق ہے, اس کی حیت بھی, جو ظاہری اس کا جو اس کی جو حیت ہے وہ بھی, اس میں جو عقل دی ہے جو, اور اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے, اس کے لیے کائنات پیدا کی ہے, اس کے لیے جنت جہنم بنائی اللہ تعالیٰ نے. انسان انکار کرتا ہے کہ میں ایسے ہی بنا ہوں, بس مجھے میرے ماں باپ نے پیدا کیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا انکار کر رہا ہے وہ. اللہ نے کہا کہ تم کو پیدا کرنا جو مسئلہ ہے نا, تم کو پیدا کرنا جتنا اہم ہے, آسمان اور زمین کو پیدا کرنا اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے, اس سے بھی زیادہ اہم ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. مسئلہ یہاں پر تخلیق کا چل رہا ہے, اللہ کی عبادت میں شراکت کا نہیں چل رہا ہے, سرے سے اللہ کی تخلیق کی نفی کی بات چل رہی ہے. تو اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم, اسی کے بارے میں پہلے اللہ نے کہا خالق کل شیء, پھر کہا کہ لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. یہ بات انہوں نے کہی ہے ابو عبداللہ ابن محمد الاصبہانی رحمہ اللہ نے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پوری گہرائی سے سمجھنے, تدبر سے کام لینے کے اللہ ہمیں سعادت دے, توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.